Good morning, students. As we are trying to understand some of the basic concept of inclusive education, today we shall see the next part of unit number 3, that is an introduction to child with special needs. In short, which is known as, which is popularly remembered in a very simple form is CWSN. CWSN stands for Children with Special Needs. I think who are children with special needs and what are their qualities, what are their needs, and how those needs are to be fulfilled. Those things I think you are going to learn. I think you have already learned in unit number 2, but this is an attempt where we are going to learn about special children as per their need is considered, as per policy and programs are considered. ಈ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳು, CWSN, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಈ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೀತಾರೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3ನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಉಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಂತಹ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ where we will try to understand how children with special needs are facilitated with the different benefits by different organizations, maybe at the international as well as the national level organizations of the committees. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So under this element, just as to bring you to information, just I would like to bring some information about unit number 3, wherein this point we are going to discuss now. There is 3.5 called an introduction to child with special needs, wherein we are going to learn about these organization influence, that is National Policy on Education 1986, UNESCO 1989, UNESCO 2006, Right to Education Act, and role of government and local authorities for children with special needs information is considered. What is the role of Sarva Shikshana Abhiyana? How integrated schools are different with normal schools, and what is the differences between what are the role of again teachers in inclusive schools and other elements we shall study in unit number 3, that to 3.5. So today we shall try to understand the first element, that is role of, not a role, what is National Policy on Education 1986. We are all familiar that how important national policies on education every now and then. So probably since last year we are listening or we are hearing the word called National Policy on Education 2020 or 2021. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2021 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 20 ಬಗ್ಗೆ 21ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ there are difficulties to implement throughout the country. Let it maybe. Now let us not focus on NPE, the recent National Policy on Education, but how far National Policy of Education, National Policy on Education of 1986 is helped, that was helped in bringing changes in the personality, development of the personality as per special need children are considered. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. See, in this chapter we are going to learn about the role of different organizations or the committees or the acts for the welfare of these people only. Okay, not in a general sense. 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಶಯಗಳು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ when it was established, how it was established, who were the active people who are involved in the preparation of this National Policy on Education 1986. Let us see. As you know that the National Policy on Education has its own role which was played by in the year 1986. We can say 1986 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1986 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ. It is the result of the reviews which was discussed as well as adopted during the budget session of 1985 when the Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. 1985 ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1985 ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. 1985 ಏನು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯ ಒಂದು ಕಲಾಪ, ಆ ಒಂದು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತರಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ later a committee was set up under the chairmanship of Acharya Ramurthy in the May 1990 to review national policy on education to make some recommendation for its modification. Though it was followed, but there are some issues which are supposed to be recreated or re-reviewed so that there may be some improvement in the policy. So like that there was a committee which was formed under the headship of or the chairmanship of Ramurthy. 86ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. As you know that NPE, National Policy on Education 1986 is the act which was made for the welfare of disabled students. So it is remembered as one of the milestones in the improvement of disabled people or the disabled students. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986. The main objective of this act is to integrate the disabled students with the general community. That is the major intention that why this act came into existence in India. So ultimately 1986 National Policy on Education tried its level best to integrate all the disabled students of the country with the general community. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸಮನ್ವಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986. It not only tried to bring the disabled to the general community, but it is meant for its own programs and the policies which were executed throughout the country, irrespective of lot many issues in the country. But in the normal schools as equal partners to prepare them for the normal growth and enable them to face life with courage, confidence like the other people. So it is not only worked for bringing changes in the behavior pattern, but even this particular National Policy on Education 1986
tried its level best to prepare all disabled people to make entry into the normal schools, as well as taught them to face the life as it is like the normal people. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಬೇತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986 ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ 86ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ recommended by National Policy on Education 1986. 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಲ್ಲ, 86ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 6 ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ, 6 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ the first important measure which was recommended by National Policy on Education 1986 for the welfare as well as for the improvement of special children or children with special needs is, the first one is providing the facility of admission for the disabled children as to get the education with common children in the normal schools wherever it is possible in the schools. So wherever the children wish to enter their name or they wish to take admission like the normal children of disabled, so disabled children are allowed, they are given permission to get admission in any type of schools throughout the country, even it may be normal or it may be a special school. They have the right to get right type of education which is supported by National Policy on Education in the year 1986. 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಮಗು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 86 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1986 National Policy on Education students. Second one is it try to focus on providing the education. Yes sir, screen ಕಾಣುತ್ತೆ. Screen ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. How about others? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay. Anand, once you check, ma, I have already shared the screen. Just once you can log out and you can rejoin. Anand. Yes sir. Okay. Yes sir. So providing the education, the second recommendation given by Education Council is providing the education for the severely disabled children by providing the education for the severely disabled children by establishment of special school in every district. So there should be a provision which is recommended by this particular National Policy on Education is there should be opportunity which are created for every state, especially every district of all the states in the country, that there should be a provision which should be made all the district to establish a new special school in every district. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. As for that only, right now we are all witnessing special schools in every district, providing the education for severely disabled children. So ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವಂತವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದು.
How about completely blind students? How about completely deaf and dumb students? How about severely injured people? They cannot come to the normal school. So there should be a provision in the system of education that every district should have to look after for the establishment of special schools in every district. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 86ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, there should be adequate arrangements will be made to give vocational training to the disabled students. So the necessary opportunities are to be created for the students in the what I can say, in the arena of the difficulties and the problems are considered. So there should be adequate arrangements should have to be made to give vocational training to the disabled students. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. There should be an arrangements will be made throughout the country as to give vocational type of training which are essential for the disabled students. Fourth recommendation is establishment of special schools with residential facilities. Earlier we thought that there should be a provision for establishment of special school, whereas this one more recommendation for a special school is considered. Special school should be established along with residential facilities. ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ there should be a provision, there should be some arrangements by respective government, either it may be central government or state government, or it may be the authority of district administration. They should have to look forward, they should have to look into this particular matter, that wherever the special schools are established, those schools should have to be provided with residential facilities. ವಸತಿಯುತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಊಟ, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ reoriented in particular for teachers of primary classes to deal with handicapped children and with their special difficulties. So this is one of the important, again, recommendation made by National Policy of Education 1986 for the improvement of children with special needs, you can say. So the teachers who are working in that primary section, especially primary teachers who are working for the welfare of special children, they are supposed to be reoriented according to the time sequence, according to the needs of the learners are considered. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು, ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸಹ 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು. 1986ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ write a short note on National Policy on Education with special reference to CWSN ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you can write some information about how
this act, this policy, national policy of education came into existence. Okay, and what are its important recommendations, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. Next important agency or organization that we must study now is about 3.4.2, that is sorry 3.5.2 it should be, that is UNESCO. UNESCO stands for what? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 1980 ಯುನೆಸ್ಕೋ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತಹ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1989ರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ UNESCO stands for, it is one of the important organization of United Nations of Organization. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸುವಂತಹ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋ. So UNESCO, the name itself indicates, it is one of the important wing of United Nations of Organization. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಇ ಫಾರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, CO for cultural, C means cultural, O for organization. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ 1989, inclusive education is the way of acceptance of differential behavior of the learners and improving it. 1989ರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಡಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸಮನ್ವಯ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳೇನಿದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು 1989ರ ಯುನೆಸ್ಕೋ. The inclusive education has wide meaning. ನಾವು ಅದರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಆದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So how far UNESCO 1989 is helpful for children with special needs. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Article 2 of UNESCO 1989 states that all rights shall apply to all children without discrimination on any ground and specifically mentions disability. ಕಲಮು 2ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. Article 2 states that all rights shall apply to all children. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನ, ವಿಶೇಷ ನಿಲುವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ 1989ನ 2ನೇ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. We should not discriminate the learner based on their caste, creed, sex, gender, or any regionality or religions. So such things should not be avoided. They should not be supported. They should be avoided, it seems. Okay. All children of the world have the right to live like the others. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನ 2ನೇ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Article 3 states that all actions of the child, Article 3 states that in all actions the child's best interest shall be primary consideration. So 3ನೇ ಕಲಂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, all actions the child's best interest shall be primarily considered. So whenever you are thinking of fulfillment of the needs of the children, all the best interest of the child should have to be primary consideration. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ, ಮೂಲಭೂತ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. Article 6 states that every child has the inherent right to life and each country should ensure the child's survival and development to the maximum extent possible. ಕಲಂ 6 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಜೀವನವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ಸಹ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. To the maximum extent level, every country in the world are responsible for the survival as well as development of the child, especially the disability is considered. That was actually one of the important power or a tone which was expressed in the article number 6 of UNESCO 1989. Next, it speaks about we should have to see about what article 12 is about. So kalam 12 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, that states that right of the child to express an opinion and have that opinion taken into account in any matter or procedure affecting the child. So ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 states that in the same UNESCO aspect, it states that the right of disabled children to enjoy a full and decent life in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate child's active participation. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. Article 23 states that the right of disabled children to enjoy full and decent life in conditions which ensure the dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the community. It also states that right of the disabled child to special care, education, health care, training, rehabilitation, employment preparation and recreation opportunities. So all these should have to be provided to the needy people in the country, which should be looked after by every country's political system. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ದೇಶದ, ಆಯಾ ನಾಗರಿಕ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23ರಲ್ಲಿ, ಕಲಂ 23ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ designed in a matter
manner conducive to the child achieving the fullest possible social integration and individual development. ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28 states that the child's right to education and says it shall be on the basis of equal opportunity. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ by the government in their respective places. What they are: providing free and compulsory free education, ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಯಮಿತ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ a child's education should be directed at the development of child's personality and talents, mental and physical abilities to their fullest potential. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಂ 29 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, the government should be responsible for conducting such programs. It also states that education shall prepare the child for an active and responsible life as an adult, fostering respect for basic human rights and developing respect for child's own cultural and national values and others of the those of others. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಲಮು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ definitely lead us to move on to the different extents of UNESCO 1989, where there is a expectation of all-round development of the learner. So these are some of the aspects which we need to understand under the concept of UNESCO 1989.